प्रोग्राम मसले दे आधे एपीसोड विच स्वागत है दर्शकों का। ते अज दी साडी गलबात होण जा रही है देश के सब तो वड्डे जमहूरीयत गणतंत्र दे विच उन्हां चोणां दी जिस दे विच कि अमेरिका दे विच बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति वजों दूसरी वार चुने गए हैगे ने। उन्हां दी जित हुई है, दोबारा चुन के उन्हां दा राष्ट्रपति वजों आना, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार का राष्ट्रपति बनना कई नवे संकेत पूरे दुनिया भर के मुल्कां लई लैके आया। तो दुनिया के हर कोने विच अमेरिकी राष्ट्रपति की इस मुड़ चोण नूं अपने अपने नज़रिए तो वेख्या जा रहा है, परखण की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का चोण एक बहुत ही वक्रे किस्म का चोण सी, जिस तो कि सीखण समझण लई साडे कोल बहुत कुछ है। एक वक्रे किस्म की प्रणाली हैगी, प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस दे तहत चुनी जाती हैगी। किस तरीके का प्रचार होया ते अज जदों अपना क्लाइमैक्स किया, एक बार फिर चोण हुई बराक ओबामा की, उस तो बाद असी उस तो की समझ सीख सकते हैं। इस दे नाल ही भारत बतौर एक मुल्क के सामने की चुनौतियां रहन जा रही हैगियां ने, की एक्सपैक्ट या आसां भारतीयों को करनी चाहिए, क्योंकि समझा जा रहा है कि बहुत वड्डा वर्ग हैगा हिंदुस्तानियों का जो कि अमेरिका विच बसे हुए हैगे ने, चाहे पंजाबी हो चाहे गुजराती हो, जिन्होंने कि बहुत चंगा थापड़ा दिता बराक ओबामा की कैंपेन नूं, जिसका सदका ओबामा जित के एक बार दोबारा राष्ट्रपति बन पाए। लेकिन की भारत के हक विच हैगा ये सारा जिहड़ा घटनाक्रम रहा हैगा। इस उत्ते साडी खास गलबात कुछ ऐसे माहरां नाल अज तुहाडे सामने लैके हाज़र होए हैं जो कि जानते हैगे ने ते अमेरिका ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते जो अर्थचारे दी नाल जुड़ियां हुई नीतियां हैगियां, इंटरनेशनल ट्रेड के संदर्भ विच किहड़े फैक्टर्स प्रभावी रहे उन्हां दी इस जित का कारण बनन दे विच, उन्हां दे उत्ते साडी रोशनी या साडी जानकारी विच होर वाधा करन विच साडी मदद करनगे। प्रोफैसर देवेंद्र शर्मा जी उगे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी ते फूड एक्सपर्ट हैगे ने साडे नाल जुड़े हुए स्टूडियो दे विच। प्रोफैसर रणजीत सिंह घुम्मन साहब उगे अर्थशास्त्री CRRID तो ते डॉक्टर स्वराज सिंह अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार ते कॉलमनिस्ट साडे नाल। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का। प्रोफैसर देवेंद्र शर्मा, 303 सीटां वोटां जिहड़ी है ओबामा नूं मिलियां, ओबामा री इलैक्ट होए। अपने आप विच सब तो पहले तो मैं इंडियन परस्पैक्टिव तो समझना चाहांगा, हिंदुस्तानियों लई इसनूं एक चंगी खबर मन्नीए, क्या कोई प्रभाव हिंदुस्तानियों के उत्ते इस चीज़ का डायरैक्टली इनडायरैक्टली पैंदा वेख रहे हो? इस तो कोई शक नहीं है कि भाई आम इंडियन जो है वो मन के चलता है कि ओबामा की जी री इलैक्शन हुई है वो इंडिया वास्ते एक पॉजिटिव साइन हैगा। लेकिन अगर असी और ये शायद रिफ्लैक्ट होया स्टॉक एक्सचेंज भी, इंडिया का स्टॉक मार्केट जी है ग्रो की है अज, और लेकिन अमेरिकन वॉल स्ट्रीट जी हैगी वो डाउन गई है। सो इट्स इंटरेस्टिंग कि उन्होंने नज़रिया जो है देखने का ओबामा की री इलैक्शन और इंडिया की नज़र जी है दोनों में फर्क हैगा। और ये क्यों है, मैंने लगता कि थोड़ा जब डस्ट सैटल कर जाएगी तो सानू समझ आएगा कि साढ़े वास्ते वाकई फायदेमंद है कि नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर तुम देखो, पहली गल तो चाहे ओबामा इलैक्ट होया तो ठीक है, जे इवन रोमनी इलैक्ट होए होंगे तो इंडिया तो फोकस रहना सीगा। रीजन यह है कि भाई किसी भी dwindling इकोनॉमी वास्ते अज मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंस नज़र आती है, और इंडिया इज़ ए बिग मार्केट। सो हर एक दा कोशिश होनी सी कि इंडिया नूं एक तरह का ल्योर करने वास्ते या इंडिया नूं खुश करने वास्ते या इंडिया नाल क्लोज कॉन्टैक्ट बना के रखने वास्ते। सो ये तो बड़ा ऑबवियस हैगा, जो रोमनी आंदे तो भी साढ़े वास्ते एक प्रेशर जिहड़ा सीगा वो अमेरिका का बने रहना सीगा। लेकिन एक चीज़ जी अमेरिकन प्रेजिडेंट ने कही है कि मैं जोड़े अनफिनिश्ड जोड़े काम से वो हुण मैं 4 साल अगले मिले है तो उन्हें फिनिश करांगा। एक जी सब तो इंपॉर्टेंट जी इंडियन परस्पैक्टिव तो हैगी वो हैगी आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग वास्ते प्रेजिडेंट ओबामा ने हर बार कहा कि मैं करांगा, लेकिन किता हाल तक कुछ नहीं सीगा। लेकिन हुण क्योंकि सैकेंड टर्म में आ रहे हैं तो शायद उन्होंने कोई बहाना नहीं रहेगा कि आउटसोर्सिंग उन्होंने बंद करने मजबूरन होना पड़ेगा। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि शायद पोलिटिकल गिमिक होएगा, लेकिन जो पोलिटिकल गिमिक होया बंद करने का नुकसान है हिंदुस्तानियों, क्योंकि इंडियंस नूं तो नुकसान होएगा ते उन्हां दी कमिटमेंट हैगी है। उन्हां जॉब क्रिएशन एक चुनौती है अमेरिकन। जी जी जी, क्योंकि जॉब क्रिएशन तो जिस ठीक किया वो क्रिएशन ते फोकस रहेगा। और अगर जो नहीं करते हैं तो मन लगता है कि अगली बार डेमोक्रेट वास्ते आना मुश्किल हो जाएगा। शायद हो सकता है क्योंकि पिछली जिस तरह साडी सरकार ने बड़ी सपोर्ट की है अमेरिकन इंप्लॉयमेंट जनरेशन में, चाहे तुम FDI रिटेल कह रहे हो, FDI इंश्योरेंस या FDI सिविल एविएशन जिस तरह लेके सरकार आई है, तो हो सकता है क्विड प्रो की होएगा ये नहीं हले कह सकते। लेकिन देयर इज ए क्वेश्चन मार्क कि इंडिया विल बेनिफिट और नॉट। और बाकी जी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैगियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ G20 जो अगर तुम देखो उन्होंने प्रोग्रेस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओबामा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫॉलो ਕੀਤਾ है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FDI रिटेल ओपन अप करना वो G20 की एक बड़ी खास रिक्वायरमेंट सी वो इंडिया ने करता है। सो ये मतलब साफ है कि एजेंडा तो ही रहेगा, पर बेसिकली वेदर इंडिया विल बी एबल टू गेन बाय वे ऑफ जॉब क्रिएशन और वेदर अमेरिका विल गेन, आई थिंक इज ए क्वेश्चन विच इज स्टिल ओपन। प्रोफेसर घुम्मन, एक बार हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा खुश हैगे ने, उत्साहित हैगे ने। ये उत्साह
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰਕ ਓਬਾਮਾ, ਦ ਕਲਰ ਆਫ ਹਿਸ ਸਕਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਰਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਮਨੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਓਬਾਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੇ ਰੀਜਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੌਣ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਈਥੋਸ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਓਬਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਓਬਾਮਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਓਬਾਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਟਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਵਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹਾਰ ਜਿੱਤ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਊਨ ਫੇਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਦਾ ਅੱਜ ਓਬਾਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇਗੇਟ ਕਰਦੇ, ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੇ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਨੀ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਰੋਡ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸ਼ਾਵਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਪੈਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲਚਰਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਟਰੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀ ਰੋਮਨੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣੋਗੇ। 85% ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ 14% ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਮਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਯਾਹੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਸਨ ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਅਪਰੋਚ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਰਹੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫਤਵਾ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਨਿਸਬਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦ 2008 ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਲਟਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇजेस ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੋਸਟਲੀ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ CEOs ਜਾਂ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ 25% ਤੋਂ 27% ਬੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਬੋਨਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਨਸ ਦੇ ਬੜਾ ਹੈਮਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਪਸੰਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਚ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਰਿਚ ਔਰ ਪੂਅਰ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਪੂਅਰ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਏ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 2008 ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਾ ਚੱਕਿਆ, ਪ੍ਰੋਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਰਿਹਾ ਬੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ, ਇਟਸ ਆਲ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ। ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਓਬਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੇਵਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਲ ਆਊਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੋਮਨੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਓਬਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਮਨੀ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਜੇ ਉਹ 2008 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਚਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਿੱਧੇ ਪੱਖੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਵੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੁਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 2008 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ $750 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਓਬਾਮਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਚਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਮਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅੰਡਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਜਜਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ 400 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ $110 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਬੈਰਕ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਲਡਨ ਐਲਡਰਸਨ, ਬੌਬ ਪੈਰੀ, ਹੈਰੋਲਡ ਸਿੰਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿ $5.10 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਸ਼ੈਰਨ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ PAC ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਲਈ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਕਰੂਡ ਵੇ ਆਫ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਥਿੰਗਸ? नो, यू आर वेरी राइट कि आफ्टर ऑल जिन्हें पैसा इन्वेस्ट किया है उन्हें किस वास्ते किया है, उन्होंने रिटर्न मिलणगे तां ही उन्हें पैसा इन्वेस्ट किया है और इलेक्शन में उन्होंने बड़ा ऑब्वियस है कि जे जितान वास्ते वो पैसा काम आ रहा है तो कितने ना कितने उन्होंने रिटर्न मिलेगा। और तुसीं देखो एक एग्जाम्पल तुम देना कि मॉन्सेंटो इज़ ए वेरी बिग अमेरिकन कंपनी। वो अमेरिकन कंपनी जब पैसा इन्वेस्ट करती है तो प्रेजिडेंट ओबामा की टीम तो अगर पिछले साल की देखो तो वो मॉन्सेंटो का एक नुमाइंदा जो आता है वो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करता है। तो ये बड़ा साफ हो गया। और इस तरीके तुम देखो वॉलमार्ट का जिन्ना भी पैसा इन्वेस्ट किया है, वॉलमार्ट नो ओपनिंग चाहिए सी इंडिया में, वो बिफोर इलैक्शन मिल गई उन्होंने। और सानू सब जानते हैं कि जब ओबामा इंडिया में आए थे तो उन्होंने बहुत जोर पाया सीगा कि इंडिया शुड ओपन अप फॉर FDI इन रिटेल। और वो अल्टीमेटली इस करके सीगा क्योंकि वो पिछों फंडिंग जी है वो डिज़ाइन करती है कि ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਪਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪਾਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪਾਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਅਬੈਂਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਾਮਾ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇਗੀ ਔਰ ओबामा वो जो मूवमेंट है ग्रो करेगी क्योंकि कॉर्पोरेट कंट्रोल ओवर इलेक्शंस या डेमोक्रेसी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इंडिया हो, वो सब विच आज कॉर्पोरेट कंट्रोल है। वो बड़ा स्पष्ट है अमेरिकन जिस तरह इलेक्शन डिज़ाइन की गई है या जिस तरह खेली गई है। सुराज सिंह जी, तुसी डॉक्टर साहब कुछ होर ऐड करना चाहोगे? हैवी फंडिंग का मतलब ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बेल आउट बैंकों नहीं दिता गया, प्रॉप अप बैंकों नहीं किया गया, बल्कि कॉर्पोरेट सैक्टर में अमेरिका भी किया गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट भी एडा रिसैशन सी किसी बैंक को पीनलाइज नहीं किया गया, वो सीधा सीधा फायदा कॉर्पोरेट्स को पहुंचा। जिथे कि अज जॉब कट्स भी असी वेखे है ने वॉल स्ट्रीट के उत्ते क्यों इन्ने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੌਬਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਬ੍ਰਾਈਬਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਬ੍ਰਾਈਬਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਟੂ ਲੌਬੀ। ਲੌਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੌਬੀਇਸਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾਈ ਦੇ ਬਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਿਕਟਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਨੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਸ। ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਸਟੇਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਪ ਵੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਨ ਲੌਂਗ ਟਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸਿਨਿਸਿਸਟ ਨਾਲ? ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਐਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਨਾਲੋਂ
ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੌਬਿੰਗ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਔਰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਰੋਮਨੀ ਨਾਲੋਂ ਓਬਾਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਏ ਸੌਰਟ ਆਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਓਬਾਮਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਓਬਾਮਾ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਓਬਾਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ 2 ਟਰਮਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਓਬਾਮਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਡੀਪ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਾਮਾ ਸ਼ੁੱਡ ਪਲੇ ਏ ਮਚ ਬਿਗਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਿਡੇਬਲ ਰੋਲ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘੁਟਾਲੇ, ਸਕੈਂਡਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਚੁਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਨਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂ نو ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਓਬਾਮਾ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਰੋਮਨੀ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ, ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ 3 ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਕੋਈ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੈਵ ਇੱਕ ਸੇਮ ਰਾਈਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਕਲ ਮੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 400 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਥ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 50% ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 400 ਫੈਮਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਮਾਡਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਵਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਅਪ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਾਮਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਰਿਚ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਮਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਰਿਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਅਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਰਿਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਜਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰਿਚ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਚ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਫੋਰਗੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ 5,29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ क्या ये अगले सालों में पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जिस तरह इन्होंने किया है, डॉक्टर कुमार ने बिल्कुल ठीक किया कि आम आदमी ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ
ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ। PhDs ਦੀ ਜਿਹੜੇ PhDs ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸਮਵੇਅਰ ਅਗਰ ਓਬਾਮਾ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਪੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਗੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਰੋਮਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸਮਝ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਔਰ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਐਥਨਿਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਟੀਕਲ ਸਪਲਿਟ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਔਨਸਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਕਟਰ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ? ਸਿੰਗਲ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਇਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਹੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ। ਸੈਕੰਡ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਕੇਨ ਸੈਂਡੀ ਹੈ। ਹਰੀਕੇਨ ਸੈਂਡੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹਰੀਕੇਨ ਸੈਂਡੀ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੌਰੀ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀ ਫਸਟ ਲੇਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਪਾਵਰ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਸਿਸ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਅਪ ਲੋਟਸ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ ਲਾਈਕ ਓਬੇਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਾਈਲਡ ਓਬੇਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਅ ਕੈਂਪੇਨ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਆਊਟ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੋਥ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਵ 53% ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਓਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਮੇਲ ਜੇ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਬ ਰੋਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਮਿਸਿਸ ਓਬਾਮਾ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੀ 2 ਕਿਡਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦੀ ਵਰਡਿਕਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਸਿਸ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਜ ਫॉर
ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਅਮਰੀਕਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਖੈਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਾਂਗ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾਣਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਭੈਂਕਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਇਓ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।